رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ عفت مآب بہنوں، میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو سوالات جو ہے بھیج دوں گا، لیکن کیونکہ میں ایک دوسرے کام میں مشغول ہو گیا اور بھول گیا، اس کی وجہ سے بھیج نہیں سکا، اس لیے معذرت ہے۔ انشاءاللہ ابھی بھیج دیتا ہوں، بعد میں آپ تمام لوگ جو ہے اسے جو ہے لکھ کر کے بھیج دیجیے۔ سوالات بھیج دیے ہیں۔ آگے کا جو سبق ہم لوگوں کو پڑھنا ہے وہ میری اور فسردی۔ میری میر سے بنا ہوا ہے، امیری یعنی میر امیر کے معنی آگے چلنے والے کہتے ہیں۔ میر یا امیر جو ہے آگے چلنے والے کو، قائد کو بولتے ہیں۔ تو یہ میری کریں، یہ امیری کا مخفف ہے۔ میری جو ہے یہاں لفظ آیا ہوا یہ امیری کا مخفف ہے، اور یہ میر و امیر کے معنی ہوتے ہیں آگے چلنے والا۔ یہ فارسی لفظ ہے، دیکھیے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، حاشیے میں سوالات کے نیچے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے میری امیری کا مخفف ہے۔ میر اور امیر کے معنی آگے چلنے میں، یہاں مٹا ہوا الف آگے چلنے والے کو کہتے ہیں، یہ فارسی لفظ ہے۔ اور فسردی مطلب سب سے پیچھے رہ جانے والے کو کہتے ہیں، یہ ہندی لفظ ہے۔ یہاں بتایا میری اور فسردی، میری اور فسردی یعنی کون انسان آگے بڑھ سکتا ہے اور کون انسان پیچھے جا سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ پہلی چیز محنت۔ پہلی چیز کیا ہے؟ محنت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ شوق۔ دوسری چیز کیا ہے؟ شوق، جذبہ۔ اور تیسری چیز جو ہے مسلسل کام کرتے رہنا۔ اگر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، محنت کرے، مسلسل کام کرتا رہے اور شوق اور جذبہ ہو، تو ایسی صورت میں انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر انسان میں کام کرنے کا انسان کر رہا ہے، محنت تو کر رہا ہے، لیکن آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہے، آگے بڑھنے کا شوق نہیں ہے، تو انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا۔ تو جہاں انسان کو محنت کرنا ہے، مسلسل کانٹینیو لگاتار کام کرتے رہنا ہے، وہیں شوق بھی اس کام کے حوالے سے رکھنا ہے، تب جا کر کے انسان آگے بڑھے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، سمجھ رہے نا؟ تو یہاں ایک لڑکوں کے لیے یہ نظم ہے، جو بد شوق لڑکا ہے ہوگا وہ فیل۔ یعنی جس لڑکے میں پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں پائے یا تو فیل ہوگا۔ ہر ایک انسان کا انجام وہی ہوتا ہے، ہر ایک انسان کا انجام وہی ہوتا ہے جو کسی بھی کام کو کرنا چاہتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں آ گیا ہے، لیکن اس فیلڈ میں آ کر کے انسان محنت نہیں کرتا، شوق نہیں ہے اس فیلڈ میں جانے کا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 12ویں کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا شوق کس فیلڈ سے زیادہ ہے۔
कौन सा मजमून, कौन सा सब्जेक्ट आपका पसंदीदा है? आप मैथ को पसंद करते हैं, साइंस को पसंद करते हैं, या किस चीज को पसंद करते हैं? जो आपका पसंदीदा, आपका शौक वाला मौजू हो, उसमें आप आगे जाइए। आगे क्या करना चाहते हैं? टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, फलासफी बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? जिस फील्ड से आपको दिलचस्पी हो, वकील बनना चाहते हैं, जिस फील्ड से आपकी दिलचस्पी और शौक है, उस फील्ड में आप जाइए। जिस फील्ड में आपका शौक ना हो, दिलचस्पी ना हो, उस फील्ड में जाने का मतलब वक्त को जाये करना है, अपनी उम्र को बर्बाद करना है। उस फील्ड में जाने का ये मतलब है। तो हम पढ़ना लिखना चाहते हैं, इसीलिए अरबी का शेर है ना कि बेकद्रिल कद्द तुक्तसबुल अखी लन तनाल इल्म इल्ला बिसित्ततिन सौनब्बेउका अन तफसीलिहा बेबयानी। ऐ मेरे भाई, तुम इल्म हासिल नहीं कर सकते हो मगर 6 चीजों के जरिए। इल्म हासिल करने के लिए 6 चीजें जरूरी हैं। कहा 190 का अन तफसीलिहा बेबयानी, मैं उसकी तफसील तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। उसी में से जका हिर्सुन, जका यानी इंसान जहीन व फतीन हो, और हिर्स उसके अंदर शौक पाया जाए। शौक, जकाउन हिर्सुन व बुलगतुन, और कोशिश हो, जद्दोजहद करना जानता हो। और कहा वह इरशाद उस्ताद, इस उस्ताद जो रहनुमाई करे उस पर अमल करने वाला हो और लंबा जमाना लगाने वाला हो। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है क्या करे? पहली चीज क्या करे? इंसान के अंदर मेहनत करने का जज्बा पाए, मैं मेहनत करूंगा। दूसरा ये शौक पाया जाए। तीसरा कोशिश पाई जाए। चौथा यह है कि उस्ताद, टीचर जो रहनुमाई करे उसकी रहनुमाई पर अमल करे, और एक लंबा जमाना उसके लिए इंसान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। ये नहीं कि आज घुसा तो कल ये सोच ले कि हमें कामयाब होना है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब है गुलिस्तान, फारसी में किताब है गुलिस्तान। उसमें उन्होंने एक नसीहत की बात जिक्र की है। वो ये नसीहत की बात जिक्र की है कि मुर्गी का बच्चा, मुर्गी का चूजा जो होता है, अंडे से निकलने के बाद फौरन अपनी रोजी तलाश करने लगता है। यही वजह कि वो कमजोर होता है। और इंसान का बच्चा जो है, एक लंबे वक्फे के बाद, लंबे जमाने के बाद वो अपनी खुराक तलाश करना शुरू करता है। यही वजह है कि इंसान का बच्चा क्या है? मेहनती होता है और ताकतवर होता है। मेहनती होता है और ताकतवर होता है। शेख सादी ने अपनी किताब में जिक्र किया। इंसान किताबों को खरीद करके रख ले, पढ़े ही ना, कोई फायदा नहीं। इसीलिए उसके मुतालिक शेख सादी ने भी जिक्र किया है कि आप देखोगे कि एक गधे के ऊपर तफसीर की किताबें लाद दी जाए, बुखारी मुस्लिम हदीस की किताबें लाद दी जाए, उसको क्या पता कि हमारे ऊपर किताब लदी हुई है या मिट्टी का ढेर लदा हुआ। उसको तो सिर्फ यह है कि हमारे ऊपर एक बोझ लादा गया। तो ऐसे ही अगर हमारा शौक नहीं है, हमारा जौक नहीं है, तो गोया की किताबें हमारे ऊपर लाद दी गई हैं और हम उसे बोझ समझ करके उठाए फिर रहे हैं। तो अगर बोझ हमने समझ लिया तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो यहाँ ये बताया, जो बदशौक लड़का है होगा वो फेल, यानी जिसमें पढ़ने लिखने का शौक नहीं, वो फेल होगा। जो चोरी करेगा वो जाएगा जेल। यानी चोरी एक जुर्म है और उस जुर्म की सजा उसे भुगतनी पड़ेगी।
تو کہا جو بد شوق لڑکا ہے ہوگا وہ پھر جو چوری کرے گا وہ جائے گا جیل. یعنی انسان کو محنت سے شوق سے پڑھنا چاہیے. انسان کو غلط عادتوں سے بچنا چاہیے, دور رہنا چاہیے. غلط عادتیں انسان کو کی زندگی کو برباد کر دیتی. شارٹ کٹ انسان کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے. یعنی کچھ لوگ سوچتے ہیں جلدی سے ہم کروڑ پتی بن جائے. کروڑ پتی تو بنتے ہیں, بن بھی جاتے ہیں کچھ لوگ, اور کچھ لوگ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی گوا بیٹھتے ہیں. تو شارٹ کٹ کا راستہ انسانوں کے لیے مفید نہیں. تو کہا جو بد شوق لڑکا ہے ہوگا وہ پھر جو چوری کرے گا وہ جائے گا جیل. جو عزت کی خواہش ہے تجھ کو تو پڑھ, جو عزت کی خواہش ہے تجھ کو تو پڑھ, سبق یاد ہو جائے تجھ کو تو کھیل. یعنی اگر عزت چاہتے ہو تو علم والے بنو, جانکاری حاصل کرو. جانکاری حاصل کرو تو عزت ملے گی, معاشرہ اور سماج کے لوگ تمہاری قدر کریں گے. ظاہر سی بات ہے جاہل جاہل ہی رہے گا, جاہل جاہل ہی رہے گا چاہے جتنا بڑا آدمی ہو جائے. لیکن اگر پڑھا لکھا آدمی ہے, پڑھا لکھا انسان ہے, تو اس کی قدر, ارے یہ ڈاکٹر صاحب ہے, یہ انجینئر صاحب ہے, یہ پروفیسر صاحب ہے, یہ وکیل صاحب ہے, یہ مولانا صاحب ہے, یہ فلاں صاحب ہے, عزت کرتے ہیں. ارے فلاں ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں, فلاں انجینئر صاحب آئے, فلاں کا بیٹا ڈاکٹر ہے, فلاں کی بیٹی ڈاکٹر ہے, فلاں کا بیٹا انجینئر ہے, فلاں کی بیٹی انجینئر ہے. بڑے ہی اچھا بے انداز میں لوگ بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ ان کی عزت ہوتی ہے, ان کی خواہش ہوتی ہے. تو کہا جو عزت کی خواہش ہے تجھ کو تو پڑھ. یعنی عزت ملے گی پڑھ کر کے, عزت ملے گی پڑھ کر کے, نہ کہ عزت ملے گی گھوم ٹہل کر کے, گٹر مستی کر کے. اگر عزت کی خواہش انسان میں ہے تو آپ پڑھے, محنت کرے, اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرے, سورج و چاند کے اوپر کمندے ڈالے, اور اپنی پرواز کو ہمیشہ اونچی رکھے, اور اس کے وہاں تک پہنچنے کے لیے گورئیے کے بازو نہیں, گدھ اور عقاب اور شاہین کا بازو رکھے, کہ ہم وہاں تک اڑ کر پہنچ جائیں گے. یعنی انسان کو ہمیشہ پڑھنے اور لکھنے میں اونچا سوچنا چاہیے, نیچا نہیں سوچنا چاہیے. اپنے آپ کو بلندیوں تک لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے پڑھنے اور لکھنے میں. اب پڑھنے لکھنے میں انسان بلندیوں کو جب سوچتا ہے تو بلندیوں تک پہنچنے کے لیے محنت کرے گا. اب محنت کرے گا تو اس کا ثمرہ, اس کا نتیجہ انسان کو ضرور ملے گا. تو ایک آدھ جو عزت کی خواہش ہے تجھ کو تو پڑھ, سبق یاد ہو جائے تجھ کو تو کیا. یعنی پہلے سبق یاد کرو, جو لکھنا پڑھنا ہے وہ کر لو, پھر کھیل کود. سونا جاگنا بعد میں, پہلے جو کام کرنا ہے وہ کام نپٹا لو. یہ نہیں آج کا کام کل کرو, کل کا کام پرسوں کرو, پرسوں کا کام نرسوں کرو. ایسا کرنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے, کام انسان کا ادھورا رہ جاتا. اور خدا نہ خواستہ کبھی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی, خدا نہ خواستہ انسان کہیں چلے گئے تو پتہ چلتا کام پر کام ہو جاتا. ہماری ہندوستان کی عدالتوں میں بہت سارے مقدمات صدیوں پرانے جو پڑے ہوئے ہیں, زمانے سے جو پڑے ہیں, اس کا سبب یہی ہے, عدالتیں کام نہیں کرتی ہیں. عدالتیں کام نہیں کرتی ہیں. عدالتیں اگر صحیح طریقے سے اول وقت اول دن سے کام کرنا شروع کر دیں, تمام معاملات کو دانش مندی کے ساتھ, ہوشیاری کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ حل کرنا شروع کر دیں, تمام معاملات ختم ہو جائیں. لیکن یہاں معاملات کو طول دیا جاتا ہے. جس معاملے کو 1 سال میں حل ہونا چاہیے, 2 مہینے میں حل ہونا چاہیے, اس مہینے کو 10 سال لگ جاتے ہیں. اس لیے کہ کہتے ہیں کہ انصاف میں تاخیر ہونا بھی ظلم ہے. عدالتوں کا ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے فیصلے کو دور تک لے جانا, یہ ظلم اور زیادتی ہے, یہ ظلم ہے. اس انسان کے ساتھ جس پر ظلم ہوا ہے, اس کے ساتھ آپ دوبارہ ظلم کر دیں. اور یہ بھی کہا اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو.
اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اے دعا ہاں عرض کر، عرش الہی تھام کر، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں چھٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، سے نہیں آ رہا، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے۔ تو وہاں وہی اللہ تک انسان جب کی آہ جب نکلتی ہے، مظلوم جب اپنی زبان سے، مظلوم چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہاں دین اور دھرم نہیں، مظلوم کوئی بھی ہو، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے تو ظالم پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور آج نہیں تو کل ضرور ظالم برباد ہو۔ یہ تاریخ رہی ہے اللہ کے یہاں، دیر ہے اندھیر نہیں۔ تو کہا جو عزت کی خواہش ہے تجھ کو تو پڑھ، سبق یاد ہو جائے تجھ کو تو کھیل، یعنی پہلے اپنا کام نپٹا لو، پھر لہو لعب میں لگو، نہ کہ لہو لعب میں لگ کر کے پھر کام نپٹاؤ، اس لیے کہ لہو لعب میں لگ کے تھک جاؤ گے تو کام نہیں کر پاؤ۔ کہا فسردی کہاں اور میری کہاں، برابر ہو بندوق کے کب کھلے، یعنی فسردی ایک انسان جو پیچھے جا رہا ہے، ایک انسان آگے بڑھ جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے دونوں برابر، جیسے بندوق اور گلیل، گلیل جس کو ہاتھوں سے ہم چلاتے ہیں، اور بندوق کو جس کو ہم بٹن دبا کے چلاتے ہیں، جس میں آلات لگے ہوئے تھے، ظاہر سی بات بندوق کا مقابلہ گولی گلیل نہیں کر سکتی، بندوق کا مقابلہ گلیل نہیں کر سکتی۔ ایسے فسردی اور میری، جو انسان آگے بڑھ گیا ہے، پیچھے رہ جانے والا آگے بڑھ جانے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جسے شوق ہے پاس ہو جائے گا، نکل جائے گی آگے چھکڑے سے لے، چھکڑا مانے بیل گاڑی، پہلے زمانے میں چلتی تھی بیل گاڑی، لیکن آج کل بیل گاڑی تو ہے نہیں، ترقی دنیا کر کے بہت آگے جا چکی ہے۔ تو کہا جسے شوق ہے پاس ہو جائے گا، نکل جائے گی آگے آگے چھکڑے سے ریل، جیسے بیل گاڑی سے ریل آگے چلی جاتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے، ایسے جو شوق رکھتا ہے پڑھنے لکھنے کا وہ بھی تمام لوگوں پر سبقت کر کے آگے بڑھ جائے گا۔ جو لکھنے میں پڑھنے میں بد شوق ہوں، ایک نصیحت ہے، جو لکھنے میں پڑھنے میں بد شوق ہوں، نہ رکھنا کہیں ایسے لڑکوں سے میل، یعنی جو انسان لڑکا، جو طالب علم، جو انسان محنت سے جی چورا رہا ہو، ہمت سے جی چورا رہا ہو، جس کے حوصلہ اور جذبہ ہو نا، جس کے ہاں شوق نہ ہو، ایسے لوگوں سے دوستی کرنے کا مطلب ہوگا اپنے آپ کو پیچھے لے جانا اور اپنی ہمت ہار جانا، اپنی ہمت ہار جانا اور اپنے آپ کو پیچھے لے جانا ہوگا۔ انسان کو ہمیشہ پڑھنے میں لکھنے میں، ہمیشہ نیکی کے کام میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دینا چاہیے، مال و دولت میں نیچے دینا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے رسول نے فرمایا انظروا الى من هو اسفلکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ دنیاوی مقابلے میں، مال و دولت کے مقابلے میں اگر تم کو کچھ کرنا ہے تو کہا اپنے نیچے والے کو دیکھو، مال و دولت میں دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے، تو اپنے سے نیچے والے دیکھو گے تو صبر و شکر کی عادت تمہارے اندر آئے گی، صبر کرو گے، اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، اور اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو صبر و شکر نہیں بلکہ ناشکری کی عادت پڑ جائے گی، اور ناشکری کی عادت پڑ جاؤ گی تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے۔ تو انسان دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی مقابلے میں، مال و دولت کے مقابلے میں انسان کس کو دیکھے؟ اپنے نیچے والے کو۔ اور پڑھنے لکھنے میں، تعلیم و تعلم میں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، صدق و خیرات کے کاموں میں، نماز و روزہ کے کاموں میں انسان اپنے سے آگے والے کو دیکھے کہ کون کتنا صدق و خیرات کرنے والا، کون کس کے پاس کتنی زیادہ تعلیم ہے، کس کے پاس کتنی زیادہ ڈگریاں اور ہنر ہے، اس کو دیکھے۔ ایسا دیکھے گا تو ویسا بننے کی کوشش کرے گا، اس کو کتنی زیادہ عزت مل رہی ہے، اس کو کتنی زیادہ پذیرائی اس کی ہو رہی ہے، تو یہ چیز جب دیکھے گا انسان تو اپنے آپ کو بھی محنت پہ لگا دے گا، اور محنت پہ لگا دے گا تو انسان
उसी जैसा बन के एक दिन दिखाएगा। तो इसीलिए कहा जो लिखने में पढ़ने में बद शौक हो, न रखना कहीं ऐसे लड़कों से, यानी ऐसे लड़कों से दोस्ती नहीं रखना, ऐसे लड़कों से ताल्लुकात नहीं रखना, वरना तुमको भी पस्ती मत बना देंगे। अब पता ये चला तो कि तुम्हें भी मोबाइल चलाने में लगा देंगे, फ्री फायर खेलने में लगा देंगे, गेम खेलने में लगा देंगे, तुम भी उसके साथ गेम खेलना शुरू कर दोगे। आज होता यही है। हमारा नौजवान तबका बिलखुसूस मुसलमान जो है, हमारा मुस्लिम नौजवान बिलखुसूस जो है, इसी में लगा हुआ है। और हमारी माँ या बहनों को मौका नहीं है तो क्या देखती है? सीरियल। पता नहीं, कोई इंडियन सीरियल देख रहा है, कोई पाकिस्तानी सीरियल देख रहा है, कोई तुर्की सीरियल देख रहा है, मुख्तलिफ सीरियल देख रहे हैं। ये वक्त को बर्बाद करना, ये वक्त को जाय करना है। इन तमाम चीजों को, अगर ऐसे लोगों से हमारा साबका होगा जो सीरियल देखने वाले हैं, ऐसे लोगों से हमारा वास्ता होगा, दोस्ती होगी जो गेम खेलने वाले हैं, फ्री फायर खेलने वाले हैं, तो ऐसी सूरत में हमारे अंदर भी वो सिफत आ जाएगी, सोहबत साले कुना साले कुनत, सोहबत ताले कुना ताले कुनत। नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करोगे, अच्छे बन जाओगे। बुरे लोगों की सोहबत अख्तियार करोगे, बुरे बन जाओगे। अच्छे लोगों में उठो बैठोगे तो अच्छाइयां सीखोगे, नेकियां सीखोगे। बुरे लोगों में बैठोगे तो बुराइयां सीखोगे, गाली गलौज सीखोगे, मारपीट सीखोगे। ये दुनिया की रीत। इसीलिए शरीयत ने हमें कहा कि हम नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करें, बुरे लोगों की सोहबत से अपने आप को बचाए रखें। तो शायद ने यही जिक्र किया कि जो लिखने में पढ़ने में बद शौक हो, जो लिखने में पढ़ने में बद शौक हो, न रखना कहीं ऐसे लड़कों से मेल। जो ओछा है इज्जत तो कब पाएगा? जो ओछा है इज्जत तो कम, यानी जो कमजर्फ है, जो कमीना है, नालायक है, बेहुदा है, जिसके ना बोलने का तरीका है, ना चलने का तरीका है, ना किसी से गुफ्तगू करने का तरीका है, यानी जो अदब से खाली है, जो अदब से खाली है, जो तहजीब व सकाफत से आरी है, जिसके यहाँ अदब नहीं, इज्जत नहीं, एहतराम नहीं, छोटे बड़े का एहतराम नहीं, छोटा के साथ हमें क्या करना है, बड़े के साथ हमें क्या करना है, जिसके यहाँ चीज नहीं पाई जाती। तो कहा जो ओछा है इज्जत, ओछा माने कमजोर, कमीना, नालायक, बेहुदा, नामुकम्मल। कहा जो ओछा है इज्जत तो कब पाएगा? चढ़ेगी ना हरगिज मुझे उसकी बेल। जैसे अंगूर का की बेल होती है, जब पहले से खराब हो गई, पर जब आपने लगाया तभी वो खराब होगी, जाहिर सी बात, तो ऊपर कैसे टाटी पर चढ़ेगी? लकड़ी पर कैसे चढ़ेगी? नहीं चढ़ पाएगी। वहीं से खराब हो जाएगी, वहीं से सूख जाएगी, खुश्क हो जाएगी, वहीं से खुश्क हो जाएगी। तो कहा जो ओछा है इज्जत तो कब पाएगा? यानी जो जिसके यहाँ अच्छी आदतें नहीं, अच्छी खूबियां नहीं, अच्छी सिफात नहीं, जिसके अंदर बुराइयां हैं, जिसने जो गाली गलौज करना जिसका पेशा शेवा है, मार मार झगड़ा करना जिसकी आदत है, एक दूसरे को से लड़ना और लड़ाना जिसकी खू है, तो ऐसे इंसान को इज्जत कहाँ मिलेगी? ऐसे इंसान को इज्जत नहीं मिलने वाली। कहा ना चढ़ेगी, ना चढ़ेगी ना हरगिज उसकी मुझे उसकी बेल। मतलब बेल, कांगूर के बेल जब ऊपर लकड़ी पर चढ़ जाएगी तब फल देगी ना, तब उसके अंदर फल पैदा होंगे। अगर नीचे ही रहेगी, नीचे से ऊपर नहीं बढ़ी, तो अगर नीचे फल भी रहा तो दागदार रहेगा, जमीन से रहेगा तो दागदार रहेगा, सड़ जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि अंगूर की बेल को बांस डंडी वगैरह गाड़ करके क्या है, अगर ऊपर ऊपर चढ़ाते हैं, चढ़ा करके फिर पैदा करते हैं ताकि खराब ना होने पाए। और जो जिसकी बेल, जिसका तना वो बड़ा ही ना हो, पहले ही खराब हो जाए, है, पहले ही खराब हो जाए, तो इससे क्या होगा? ऊपर नहीं चढ़ेगी, नीचे फल भी नहीं देगी। तो कहा चढ़ेगी ना हरगिज मुझे उठ के बल, मतलब उसको जैसे अंगूर की बेल ऊपर नहीं चढ़ सकती, ऐसे इंसान को इज्जत नहीं मिल सकती। तो फिर कहा जो जाहिल की पोशाक अच्छी तो क्या, छछूदर के सर में चमेली का थे। जैसे छछूदर छू 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 जो करती है, कहाँ रहती है? कहा जितना उसको नहला दो, धुला दो, कहाँ मिलेगा आपको?
गटर में। जैसे खिंजीर है, चाहे जितना उसको साबुन सोडा से नहला दो, वो गंदगी ही खाएगी, गंदगी ही खाएगी और गंदगी ही में रहेगी, इसलिए कि उसकी आदत गंदगी में रहने की है, तो अच्छी जगहों पर नहीं रह सकती। अच्छा, छछूदर है, छछूदर को चाहे चमेली का तेल उसके सर पे लगा दो, कितनी खुशबू, अच्छी इत्र लगा दो, जहां कहीं कुछ भी लगा दो, लेकिन वो रहेगी हमेशा कहाँ? गटर ही में, कचड़े ही में, गंदगी ही में। तो ये एक मिसाल है, मसल है ये, कि जो जो जाहिल की छछूदर के सर में चमेली का था, मतलब ये नहीं कि छछूदर के सर में चमेली के तेल होता है। मसल यहाँ है कि अगर इंसान अच्छा नहीं है, बुरा है, बद अखलाक है, बद किरदार है, नालायक है, बेहुदा है, बदतमीज है, तो ऐसा इंसान चाहे जितना अच्छा कपड़ा पहन ले, चाहे जितनी खुशबू लगा ले, क्या उसको इज्जत मिलने वाली है? क्या उसकी जुबान से क्या निकलेगा? उसकी जुबान से क्या बात निकलेगी? जो बुरा होगा, बात गाली ही की निकलेगी। जैसे बसा औकात चलते हुए कभी कभार मुशाहिदा होता है, पता चलता है कि कुर्ता पैजामा पहने पहने हुए, वाइट वाइट एकदम, टोपी भी लगाए हुए माशाल्लाह, दाढ़ी भी माशाल्लाह बड़ी बड़ी है, लेकिन आगे बढ़ो तो एक ऐसी गाली की आवाज आती है कि इंसान हैरत में पड़ जाए, और पीछे मुड़कर देखे तो पता चला कि वही आदमी है जो जुब्बा दस्तार पहने हुए, जुब्बा कुब्बा पहने हुए है, लेकिन जुबान बड़ी गंदी है, जुबान बहुत ही गंदी है इंसान की। तो कहा जो जाहिल की पोशाक अच्छी तो क्या, सचूदर के सर में चमेली का तेल, जाहिल की पोशाक अच्छी है तो उससे अच्छा नहीं बन जाता। अगर अच्छा बनना होता तो सचूदर सबसे बेहतर हो जाती, उसके सर में तेल, चमेली का तेल लगा देते। तो इंसान को इज्जत कहाँ से मिलेगी? पोशाक कपड़ा पहनने से इज्जत नहीं मिलेगी, इल्म से, तालीम से, अदब से, थकाफत से, कल्चर से, अखलाक से, किरदार से, अच्छे मामला से, इस तरह इंसान को क्या मिलेगी? इज्जत मिलेगी। तो शायर ने इसमें इसी बात को जिक्र किया है कि इंसान को हमेशा कोई भी काम शौक और जज्बे के साथ करनी चाहिए, मेहनत और लगन के साथ करनी चाहिए, और इंसान को हमेशा इज्जत की ख्वाहिशमंद होना चाहिए कि लोग हमारी इज्जत करें, हम ऐसे काम करें, ऐसे काम ना करें जिससे लोग हमारी इज्जत ना करें, और ऐसे अमल से अपने आप को बचाएं जो हमारे अखलाक को, किरदार को, हमारी जात को, हमारी शख्सियत को बर्बाद करने वाले, और ऐसे लोगों से हम दूर रहें जिनकी आदतें अच्छी ना हो, जिनकी आदतें पूरी हो। तो ये शेर है जो हमने आपने पढ़ा। आप में से तमाम लोगों से मैं कहूंगा, इस शेर का मफहूम जो है, खुलासे के तौर पर आप लोग लिख करके भेजिए। इस शेर का मफहूम जो मैंने बयान किया है, उसको आप अपने अल्फाज में, अपने जुमले में, मुख्तसर अंदाज में खुलासे के तौर पर लिखकर भेजने की कोशिश कीजिए। ठीक है? चलिए बात खत्म करते हैं, टाइम हो गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।